सतगुर दी सिफत सुनावा, जग तो शान निराली है। की सतगुर दी सिफत सुनावा, जग तो शान निराली है। जीवा सिफत नहीं कर सकदी, जो मुखड़े दी लाली है। जीवा सिफत नहीं कर सकदी, जो मुखड़े दी लाली है। मेरे सतगुर अरशी नूरी, कर दे विच दरगाह मंजूरी। मेरे सतगुर अरशी नूरी, कर दे विच दरगाह मंजूरी। होंदी सब दी इच्छा पूरी, कोई न जांदा खाली है। होंदी सब दी इच्छा पूरी, कोई न जांदा खाली है। की सतगुर दी सिफत सुनावा, जग तो शान निराली है। जीवा सिफत नहीं कर सकदी, जो मुखड़े दी लाली है। बाणी स्वामी जी महाराज, वचन 15वां, शब्द 11वां। कोई मानो रे कहन हमारी, कोई मानो रे कहन हमारी। एड़े शब्द बन शब्द हो रहा है यही है। पढ़ो। कोई मानो रे कहन हमारी, आगे पढ़। जो जो कहूँ सुनो चित दे कर, गौ की कहूँ तुम्हारी। ये बाणी स्वामी जी महाराज जी है। पहली तुक विच ही स्वामी जी महाराज फरमा रहे है, कोई मानो कहन हमारी। कोई मेरा क्या मनो, मैं जो जो भी तुहानूं दसांगा, जो कहांगा, तुहाडे हेत दा कहांगा, तुहाडे फायदे वास्ते कहांगा। हमेशा वास्ते संत जद भी आउंदे है, वो जो कुछ भी कहते साढ़े फायदे वास्ते कहते हैं। मन साढ़े विच ऐसा कोई पलेस लांदा है बंदे नूं, जिहड़ी चंगी गल भी बुराई अपने अंदर पा लैंदा है, गलत पा लैंदा है, उहदा गलत रिजल्ट निकलदा, उहनूं गलत सोचदा है। पर गुरु साहब जी फरमाउंदे है बाणी विच, सतगुर झिड़के मिठा लगे। ऐ पुरुष जे तैनूं सतगुर झिड़कदा है तो तैनूं मिठा लगना चाहिए। फिर तू सोचना चाहिए कि क्यों मैनूं झिड़के है, क्या मेरे च कोई गुनाह, कोई गलती है। अपने आप च ही सोचना चाहिए। अगर गलती है तो उस गलती नूं छड्ड देना चाहिए, गलती नूं छड्ड देना चाहिए, साफ हो जाना चाहिए। इसे वास्ते स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं को कोई सुनो मेरी बात, मैं तुहाडे हित वास्ते, तुहाडे प्यार वास्ते, तुहाडे फायदे वास्ते जो कुछ भी कहांगा, तुहाडे फायदे वास्ते कहांगा। हाँ जी। जो जो कहूँ सुनो चित दे कर,
गौ की कहूँ तुम्हारी, जग के बीच बंधे तुम ऐसे, जैसे सोए ना नलनी तारी। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि जगत विच तुसी ऐसे वजे हो जिस तरह कुत्ते दी पूछ जड़ी है वो किसी बांस दे विच पा दिओ कि सीधी हो जाएगी, साल भर तुसी बाहर कड्डोगे फिर वो डींगी हैगी। इस तरह तुसी जगत विच वजे हो, कदी भी तुसी इस जगत नूं सीधा नहीं कर सकते, कदी साफ नहीं कर सकते, नहीं तुसी इहदे चों निकल सकते है। अगे स्वामी जी फरमाउंदे है, हाँ जी, जग के बीच बंधे तुम ऐसे, जैसे सोए ना नलनी तारी। मरकट सम तुम हुए अनाड़ी, मुट्ठी दीन फंसारी। ऐ पुरुष तुसी मुर्दे दी जगह बन गए हो, एक दीन विच बज गए हो। दीन दुनिया च बज गए, ये ना दीन नाल जाना है ना दुनिया जानी है, ना कुछ होर जाना है नाल। तुसी इस तरह बजे पे हो, तुसी मेरी गल सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तुहाडे गाँव दी कह रहा, तुहाडे फायदे वास्ते कह रहा कि मेरा बचन मनो। संतां दा बचन की है कि भजन सिमरन करो, ईश्वर की भगती करो, नेक पाक काम करो, साध संगत की सेवा करो, जिहदे नाल असी अपने देश जा सकते, ऐस काल दे जाल विचों असी निकल सकते हैं। ये सारा शब्द स्वामी जी महाराज साड़ी मुश्किल दा ही दसणगे कि तैनूं की मुश्किलां इहदे विच आउंदियां ने। हाँ जी, मरकट सम तुम हुए अनाड़ी, मुट्ठी दीन फंसारी। और मीना जी बारस माती, कांटा जिगर छेदारी। गुरु साहब जी मच्छी की मिसाल दे रहे हैं कि मच्छी एक अपना स्वाद लाने वास्ते जदों शिकारी उन्होंने फड़ना चाहता है, वो कुंडी जे नूं गोश्त जां आटा ला देंदा। वो मच्छी वो स्वाद लैण वास्ते मूँह च पा लैंदी है, लेकिन वो कूंडा कांडा जिहड़ा है उहदे गल विच चढ़ जांदा, आखिर उसनूं हांडियां ते चढ़ना पैंदा। ये साड़ी मिसाल गुरु साहब जी दे रहे ने कि असी भी इस तरह इस दुनिया के स्वादां विच फसे हैं, और एक दिन साढ़े तो आ जाना है कि असी उस मच्छी की तरह तड़फना है, मच्छी की तरह साड़ी हालत होनी है। हाँ जी, और मीना जी बारस माती, कांटा जिगर छेदारी। गज सम मूर्ख हुए इस बन में,
ਝੂਠੀ ਹਥਨੀ ਦੇਖ ਬੰਦਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਨਕਲੀ ਆਸਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਝੂਠੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਸਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਨਕਲ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾਣਾ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬਣ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗਲ 84 ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, 84 ਫਿਰ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦਰਖਤ ਨੇ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸੜਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸੜਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਾ ਮਾਸਾ ਕੋਈ ਛੇੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਆਰਾਮ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਿਆ ਨੇ, 30 ਲੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਖਤ, 27 ਲੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆਉਂਦਾ। ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਰੁੱਡਾਂ 'ਚ ਬੱਦਲ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬਜੋਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਰੋਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਿੜੀ ਦੇ ਆਲੜੇ 'ਚੋਂ ਬੋਟ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੋਗ ਨਹੀਂ ਚੁਗਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਂ ਚੋਂ ਕਰਦੀ, ਰੋਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈਗਾ।
ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਯੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੋ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਮੂਰਖ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਵੱਜਾ? ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਵਾਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਦ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਸ ਗਈ। ਉਹ ਕਾਂਟਾ ਗਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਹਾਂਡੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ। ਆਪ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲਾ ਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ ਆਸਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਆਸਣੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਈ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ 84 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ 84 ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ? ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, 2 ਸਾਲ ਠੀਕ ਰਹੀ ਲੜਕੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਬੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਭਜਨ ਕਰੀਂ, ਜੇ ਭਜਨ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। सम मूरख हुए इस बन में, झूठी हथनी देख बंधारी। झूठी असन हथनी देख के जंगल विचों निकल के आ गया, बज गया, ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਤ ਸੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਵਾਂਗੇ? ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈ कि जिस तरह गुरु नानक देव जी महाराज ने भी बाणी च फरमाया है, नानक दुखिया सब संसार, सारे संसार बिचे राजे महाराजे शाहूकार, सेठ बड़े बड़े अरबापति, गरीब मीर बिचे आ गए।
कौन सुखिया? जो नाम हदार, जो ईश्वर की भगती करेगा वो सुखिया, बाकी सारे ही दुखीए ने। हजूर जन्म साखी च दस्या है कि गुरु साहब जी एक शहर दे विचों लंघे, बड़े बड़े दुकाना सन, बाहर जाके डेरा ला लिया। मर्दाने ने कहा, सच्चे पातशाह ये शहर के लोग बड़े सुखीए ने, बड़िया बड़िया दुकाना ने, ये गद्दियां ते बैठे है, नौकर चाकर काम कर रहे हैं। गुरु साहब ने कहा, मर्दानिया जा शहर दे विच कोई सुखिया लिया, जेड़ा कोई सुखिया वो साढ़े पास लिया। मर्दाना शहर में चला गया। एक शाहूकार देखा, दुकानदार अपनी गद्दी ते बैठा और नौकर जाकर जेड़े उहदे समान बेच रहे सी। उन्होंने कहा, शाह जी मेरा गुरु सतगुरु तुहानूं बुलाउंदे है, तुसी चलो। पूछया उसने भी किस वास्ते बुलाउंदे है? मैं कहा जी सिफत की है शहर की कि शहर के लोग बहुत सुखीए ने, तो गुरु साहब ने कहा कि जा जेड़ा सुखिया वो लिया। तो मैं तुहानूं सुखिया समझदा, पर वो सारियां तो दुखिया सी, सारे संसार तो दुखिया सी। चला गया। जब गुरु साहब के पास गए, पूछया गुरु नानक देव जी महाराज ने, शाह जी क्या तुसी सुखी हो? कहंदा जी नहीं, मेरे वर्गा शायद दुनिया च कोई दुखिया होवे या नहीं। पूछया कि की दुख है तुहानूं? कहंदा जी मेरी औरत बीमार हो गई, नौजवान सी उस वक़्त, मैं रोन लगा उहदे मोह दे विच। उसने कहा, शाह जी तुहाडे कोल माया बहुत है, तुसी होर शादी कर लैनी है। मैं उसनूं कहा कि नहीं मैं नहीं शादी करनी। उसने कहा मैनूं की गारंटी है? मैं उस दे मोह विच, उहदे प्यार विच अपनी खुदकशी कर दी, खुदकशी कर दी। महाराज होंदी होंदी वो राजी हो गई। महापुरखो हुण वो तुरी फिरदी है बाहर, मैनू इतना दुख है, मैनू इन्ना दुख है कि मैं कहना कि जमीन मैनू वेल देवे तो मैं बिच चले जावां जमीन, इतना मैं दुखी हैगा। गुरु साहब ने मर्दाने नूं कहा, मर्दानिया ये तू सुखिया लिआंदा है तो ये हाल इसदा है, तो जे कोई तू दुखिया लियावेगा तो फिर की होगा? फिर की होगा? उथे गुरु नानक देव जी ने फरमाया, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम हदार। मर्दानिया सारा संसार दुखिया है, किसी नूं कोई दुख है, किसी नूं कोई दुख है। सुख दे दुख दे बिना कोई इंसान नहीं। कौन सुखी है? जो ईश्वर की भगती करेगा, मालिक ते विश्वास हो जाएगा, संदोख आ जाएगा, वो मालिक ते विश्वास करेगा, वो सुख ले जाएगा, बाकी कोई सुख नहीं। वो अपने घर चला जाएगा, उसकी कल्याण हो जाएगी, वो 84 विच नहीं जाएगा, बाकी सब दुखों दे विच फसे है। वो जो संत महापुरख कहते हैं वो देख के कहते हैं, उन्होंने सब पता हैगा, वो देखते साड़ियाँ हालतां देख के फिर वो कहते है, वो झूठ नहीं बोलते तो ना झूठ हैगा। असी अपने आप च सोच लईए, सारे संसार वाल देख लईए की हालत है साड़ी, किस तरह की सुख सानू मिल रहा है। यार एक इंसान जिहड़ा दुखिया हैगा,
ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਸੰਦੋਖ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਲੰਘਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੋਚਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। गाज सम मूरख हुए इस बन में, झूठी हथनी देख बंधारी, क्या क्या कहूँ काल अन्यायी, बहु बिद तुमको फांस लियारी। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਵਾਂ, ਕਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਖਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ TV ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਂਟਲ ਦਹੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਾਉਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਂਟਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇੰਨੇ ਕੁਆਂਟਲ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਕੁਆਂਟਲ ਘਿਓ ਮੱਖਣ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਜੀਵ ਭੋਲਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ, ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। क्या क्या कहूँ काल अन्यायी, ਕਾਲ ਨੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਤਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਕੇ ਕਰ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਪਿਆਰ, ਸਹਿਬ ਭਗਤੀ ਮੇ ਰਾਜੀ। ਉਹ ਸਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ
ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਅੱਛੇ, ਖਾਣੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬਣਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੋਗ ਕਾਹਦਾ ਲਗਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੇਰ ਤੋੜੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ। ਜਦ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧੂ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਭੀਲਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਿਹੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲੀ ਜਿਹੀ ਆ ਉਸਦੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਏ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਝੌਂਪੜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਘੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਸੀਆਂ ਦਸਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਝੌਂਪੜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਭੀਲਣੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬੇਰ ਖਾਧੇ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ, ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਬਣਾਏ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਖਾਧੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੈਠੋ ਭਾਈ, ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੱਸੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਨਗਨ ਪਲੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸੇ ਬਹੁ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ। हाँ जी। क्या क्या कहूँ काल अन्यायी, बहु विद तुमको फांस लियारी।
तुम अनजान मरम नहीं जाना, छल बल कर इन फास लियारी। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहा है, पुरुष तू अनजान है, तू यदी मरम जानी नहीं काल दी। इसने छल बल करके कई ढंग करके तेनों फसा लिया, अपनी कुंडी विच अपने जाल च तेनों इन्हें पा लिया है। हुण तेरे निकलण का इको ही तरीका है कि कोई संत महापुरख तैनूं मिल जाए, शब्द अभ्यासी महापुरख होवे, उहदे पासों तैनूं जुगती मिल जाए, तू उस जुगती अनुसार चले तो जरूर ये छल बल चों निकल सकदा। स्वामी जी महाराज बाणी च फरमाया है, कोट जतन से जे नहीं माने तुण सुन कर मन समझाए। करोड़ां जतन असी कर लईए, ये समझदा नहीं, साढ़े अंदर नफस जिहड़ा है समझदा नहीं, ये साढ़े ते कोई ना कोई घटना बना ही लैंदा है। लेकिन वो जिहड़ी तुण साढ़े अंदर आ रही है, शब्द आ रहा है, या नाम कह दो, शब्द कह दो, तुण कह दो, मुसलमान उसनूं बांगे शमानी कहंदे, वो साढ़े अंदर आ रही है, वो बड़ी रसीली है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी ताकत है। जद तक वो सुनता नहीं, ये काबू नहीं आउंदा। कोट जतन से जे नहीं माने तुण सुन कर मन समझाई। भाई कोटां जतन तुसी करोगे नहीं मनेगा, लेकिन जद उस तुण नूं सुनेगा ये फौरन मन जाएगा। ये मन पिंगल पिया पी हरी नाम पारा। गुरु साहब जी फरमाउंदे है, ये मन फिर पिंगला हो जाता है। वो हरी नाम पारा, जदों वो ईश्वर का नाम आउंदा है, इसनूं पारे की तरह लग जाता है। पारा किसी इंसान नूं दे दिओ, उहदियां लत्तां बाहां जुड़ जांदियां ने, उठ नहीं सकता। बिख्या से अमृत पिया जब राम नाम लिव लगी। वो ही बिख्या तब्दील हो जाता इंसान। जिस तरह कई बार कहा है कि बहुत भी भैड़ा भी बंदा होवे, किसी अच्छे बंदे नाल उहदी सोहबत हो जाए तो आस्ते आस्ते वो बदल जाता है, इरादा ही बदल जाता, वही अच्छा बन जाता। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी कि गलत बंदा जिहड़ा कई चोरियां ठगियां करता है, तो आंढ गुआढ़ी ते पिंडां दे लोग थाने च रिपोर्ट दे के उन्होंने बदमाशी नंबर लगा देंगे 10 नंबर का। पर जदों वो अच्छे कर्म करता है, नेक पाक काम करना शुरू कर देता है, उही लोग उसकी गवाही बन जाते हैं। उही लोग उत्थे जाके गवाही दे देंगे कि महाराज हुणे ठीक है, ਇਹਦਾ नंबर कट दो। इसे तरह भाई साडा भी नंबर कटिया जाता, साडा भी जिहड़ा नंबर पैड़ा बनया हैगा वो अच्छा हो सकता है, साडा गवाही सतगुर बन सकता है। जद असीं उन्हां दे कहने मुताबिक अच्छे काम करांगे, वो साडा गवाही मालक बन जाएगा, वो साडी गवाही जरूर देगा। हाँ जी। तुम अनजान मरम नहीं जाना, छल बल कर इन फास लियारी। छूटन की बिद नैक न मानो, क्यों कर छूटन होए तुम्हारी। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि छुट्टन का तुसी तरीका सोचते नहीं। छुट्टन वास्ते सानू कुछ सोचना चाहिए। छुट्टन वास्ते असी यही तरीका है, कोई अच्छे महापुरख सानू मिल जान
सानू अच्छी सलाह मशवरा दे देन, असी उहदे ते चलण की कोशिश करिए, एक दिन असी छुड़ जावांगे, साड़ा अच्छा कर्म बन जाएगा, असी इहदे काल दे जंजाल चों निकल जावांगे। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है कि तू छुट्टण की कोई विधि सोचदा नहीं, फस गया है, काल ने फसा लिया तैनू, लेकिन छुट्टण की विधि सोचदा नहीं। पर संत महापुरख जद दुनिया ते आउंदे है, वो सानू जीवां नू फसायां नू, फसे होयां नू छड़ाउण वास्ते आउंदे है। वो सानू अच्छी मत देंदे है, अच्छा तरीका दसदे है, भाई ईश्वर की भगती कर, ईश्वर का नाम जप, साध संगत की सेवा कर। वो सानू छड़ाउण वास्ते तरीका दसदे है। हाँ जी, छूटन की बिद नैक न मानो, क्यों कर छूटन होए तुम्हारी। सतगुर संत हुए उपकारी, उनका संग करो न समारी। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि संत महापुरख दुनिया ते आउंदे है, वो परोपकार करने वास्ते आउंदे है, भला करने वास्ते आउंदे है, लेकिन तुसी उन्हां दी संगत नहीं करदे, उन्हां दी संगत नहीं करदे। जद जद भी संत महापुरख आए है, उन्हां दे इतिहास पढ़ो, सुनो, देखो, तो कोई नज़दीक आउंदा नहीं। गुरु नानक देव जी जदों अपने समय पर आए तो उन्होंने लोगों ने कराइए कहा कि कुराए पांदे इन्हां दे कोल जाना नहीं। एक पिंड आना, दूसरे ने उस पिंड ने अगले नूं दस देना, दूसरे ने अगले नूं दस देना कि कुराए पांदे इन्हां दे लागे ना जाओ। इस तरह होर भी संत महापुरख जदों भी आए, वो सानू समझाउण वास्ते आए, लेकिन असी उन्हां दा कदे संग नहीं कीता, उन्हां दी संगत नहीं कीती। हाँ जी, सतगुर संत हुए उपकारी, उनका संग करो ना समारी। वे दयाल अस जुगत लखावे, कर दे तुम छुटकारी। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि वो दया लैके आउंदे है, उन्हां दे पास जुगती है, वो छुट्टण दी एक जुगती है उन्हां दे पास। वो तेरे ते दया करनगे, तू उन्हां दे पास जा, उन्हां दा हुक्म मन, उन्हां दा कहना मन। हर काम दी कोई ना कोई जुगती हुंदी है, तां वो काम सही हुंदा है। और जुगती जिस काम कीता होए जिसने, उसनूं पता हुंदा उस जुगती दा, जिसने काम वो कीता नहीं उन्होंने पता नहीं हुंदा। ईश्वर की भगती दा सानू की पता है, सानू की पता है। संत महापुरख दसदे है कि किस तरह करनी है, किस हिसाब नाल करनी है, की कुछ रखना पैंदा, की कुछ करना पैंदा है, वो सानू सब कुछ समझाउंदे है। क्यों? उन्होंने आप कीता हैगा, उन्हें आप भगती कीती है, आप नाम जपिया है, वो सानू समझाउंदे है। हाँ जी, वे दयाल यस जुगत लखावे, कर दे तुम छुटकारी। भाई वो दयाल, वो तेरे ते दया करनगे, वो तैनू एक दिन छुड़ा देणगे।
ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜੁਗਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। पांच तत् गुण तीन जेवरी, काटे पल पल बंधन पारी। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਜੀਰ ਬਣ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੇਵਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਜ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਐਵੇਂ ਫਸੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਛਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਕੇ ਛਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੰਜੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸਣਗੇ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। पांच तत् गुण तीन जेवरी, काटे पल पल बंधन पारी। उनकी संगत करो परम तज, पाओ तुम गत न्यारी। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਤਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤਜ ਦਿਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ, ਨਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਆਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਨਾਮ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਆਸਤੇ 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 ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬੌਰ ਬੌਰ ਤੁਮ ਕਰ ਭਗਤੀ, ਆਸਤੇ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੌਕਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। उनकी संगत करो परम तज, पाओ तुम गत न्यारी। जगत जान सब तो खा जानो, मन मूर्ख संग कीनी यारी। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਧੋਖਾ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ।
ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਧੋਖੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ? ਮੁੜ ਕੇ ਪੜੋ। ਜਗਤ ਜਾਲ ਸਭ ਧੋਖਾ ਜਾਣੋ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਸੰਗ ਕੀਨੀ ਯਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮੂਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਮਨ ਮੂਰਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਸਤੇ 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 ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਬਲ ਦੱਸਣੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੁਆਰੀਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਉਸਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਲ ਦੱਸਣੇ ਹੈ। ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਉਹਨੇ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਬਲ ਦੱਸਣੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਸਤੇ 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 ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏਗਾ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। स्वामी जी एक शब्द फरमाया, जे कोई सच्चा होए चले गुर डगर में रोके चूके आए। जे कोई सच्चा हो के परमात्मा की तरफ जीव लगता है, भजन सिमरन करता है, साध संगत की सेवा करता है, तो हज़ारां बंदे उसनूं रोकण वाले तैयार हो जाते। मन उन्हां च बैठ जाता है, मन के घाट पर बैठ के वो रोकना शुरू कर देंगे और कई तरह दीयां गल्लां करना शुरू कर देंगे है, कई फुरने अंदर पाना शुरू कर देंगे है। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि मन की संगत छड़ दो। हाँ जी। जगत जाल सब तो खा जानो, मन मूरख संग कीनी यारी। कई बार हजूर फरमाते होंदे सी कि छोटा जिहा पौधा एक दरख्त का लगांदा है बंदा, ਉਹਦਾ फल खाण वास्ते ਉਹਦੀ मेहनत करता है, साम करता है, ਉਹਦੀ खुराक देंदा है, हर वक्त ਉਹਦਾ ध्यान रखता है। जदों बड़ प्राप्त होंदा, जदों उसनूं फल लगता है, फिर उन्होंने मिलता ही नहीं, लाण वाले नूं मिलता ही नहीं, लाण वाले नूं कुछ भी नहीं मिलता। ये मिसाल साड़ी है कि कोई भी इंसान है दुनिया का, जो भी साड़ा बाल बच्चा कबीला है, कुछ भी हैगा, ये साढ़े एक पौधे है। एक पौधा लगाउंदा है इंसान किस वास्ते कि साढ़े औखे सौखे वेले वास्ते साड़ी कोई मदद करेगा। पर जब बड़ प्राप्त होंदा है तो जवाब ही दे देंदा, वो फल देंदा ही नहीं। गुरु साहब जी धोखा दस रहे हैं, ऐ जगत का जाल दे विच तू फसिया जड़ा, ये तैनूं धोखा लग रहा है, ये लारा लप्पा ला के तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तू ईश्वर की भगती नहीं करता। ईश्वर की भगती वास्ते तू यही सोचता है कि मैं मकान बना के कराँगा, मैं पैसे जोड़ के कराँगा, मैं नौकरी करके कराँगा भगती। ना ये मुक जानिया चीज़ां ते ना ही एक भगती होनी हैगी। ये मन साडे विच जो चीज़ां पांदा है, करना पांदा है, सानू भगती वाल जान नहीं देंदा। हाँ जी। जगत जाल सब तो खा जानो, मन मूरख संग कीनी यारी।
इसका संग तजो तुम छिन छिन, नहीं ये लेगा जान तुम्हारी। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗ ਤਜ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਤੋ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿਣ ਡਿਆ? ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਜਾਣ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਰੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, इसका संगत जो तुम छिन छिन, नहीं ये लेगा जान तुम्हारी। ਸੰਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛਿਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਕਾਂਡਾ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਾਨ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, अपने घर से दूर पड़ोगे, 84 के तके खारी। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਿਸਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਸੱਚਖੰਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 84 ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, 84 ਜੰਗਲ ਬਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। अगर तुसी ऐसा ना करोगे, बदलोगे नहीं, छिन छिन नहीं बदलोगे, फिर तुसी अपने घर तो दूर चले जाओगे, 84 भी चले जाओगे। हाँ जी, अपने घर से दूर पड़ोगे, 84 के तके खारी। बड़ी कोगत में जाए पड़ोगे, वहाँ से तुमको कौन निकारी। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि बहुत बड़ी मुश्किल च फस जाओगे, फिर तुहानू उस मुश्किल चों कौन कढ़ेगा? कौन तुहानू उस मुश्किल चों कढ़ेगा? कौन उस दुख चों तुहानू कढ़ेगा? तुसी बहुत लंबे रस्ते पै जाओगे, फिर तुहानू उहदे चों कढ़ेगा कौन? गुरु साहब जी अगे फरमाउंदे। हाँ जी, बड़ी कोगत में जाए पड़ोगे, वहाँ से तुमको कौन निकारी।
ताते अब ही कहना मानो, राधा स्वामी कहत विचारी। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਕੱਢਣਗੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ताते अब ही कहना मानो, राधा स्वामी कहत विचारी।